हेलो विद्यार्थी मित्रों, आगला विडियो में आपणे जोयुं हतुं आयोजननो व्याख्या, आयोजननो अर्थ, आयोजननी लाक्षणिकता अने पछी छेल्ले आपणे जोयुं हतुं आयोजनना फायदा, महत्व अथवा तो लाभ। हवे आपणे जोवानुं छे आयोजननी मर्यादा। बराबर, आयोजननी मर्यादा कहीए तो भले, आयोजनना गैरलाभ कहीए तो भले अने आयोजननुं नुकसान कहीए तो पण जवाब तमारे एक ज लखवानो। बराबर, परीक्षा में पूछे कि आयोजन नुकसान जणावो अथवा तो आयोजनना गैरलाभ जणावो अथवा तो आयोजननी मर्यादा जणावो। बराबर, जवाब एक ज लखवानो। 5 मार्क में ए रीते पण पूछी शके। बराबर, के आयोजननो अर्थ समजावी, लाक्षणिकता, फायदा अने एना गैरफायदा जणावो। तो तमारे आखे आखो आ रीते लखवो पड़े। बराबर, ए रीते पूछी शके। ने 3 मार्क में पण पूछी शके कि आयोजननुं महत्व जणावो, कि आयोजनना गैरलाभ जणावो। बराबर है, एना फायदा जणावो, नुकसान जणावो। ए रीते पण बराबर है, नानो टॉपिक पण 3 मार्क में पूछाई शके। अने 5 मार्क में आ रीते पूछाई शके कि आयोजननो अर्थ जणावी, एनी लाक्षणिकता, फायदा अने गैरफायदा जणावो। तो आपणे जोवानुं छे आयोजननी मर्यादा। कारण के कोईपण वस्तु बराबर जेटला फायदा है सामे एटलू नुकसान पण छे। बराबर, आपणे जेम जोई कि आयोजन आपणे बनावी तो आयोजन थी आपणा बधाय कार्य है, दोरवणी है, अंकुश है। बराबर है, भविष्य में थनार अमुक एवा समय संजोगों में आपणे बराबर है एनी सामे सामनो करी सकीए अथवा तो ओछुं नुकसान थाय। बराबर, जेम एना लाभ हता एम एनी सामे नुकसान पण होय, पण लाभ वधारे होय, नुकसान ओछुं होय। अने नुकसान एवुं पण होय कि जे आपणे भरपाई करी सकीए, पण आपणे नुकसान पण जाणवुं पड़े। तो सौप्रथम आपणे जोयुं हतुं कि आयोजन सर्वव्यापी छे। बराबर, आयोजन सर्वव्यापी एटले के बधाय क्षेत्रमां जरूर पड़वानी छे। उद्योग होय, खेती होय, बराबर है, राजकारण होय के कोई पण होय, बराबर है, धंधाकीय प्रवृत्ति के कोई पण नानो मोटो प्रसंग होय तो पण एमां आपणे आयोजननी जरूर पड़वानी। एटले आयोजन सर्वव्यापी एटले के बधाय क्षेत्रमां जरूर पड़वानी छे। कोईपण क्षेत्रमां आयोजन वगर चाली शके नहीं। अने आयोजन ए पथदर्शक है। बराबर, ते संपूर्ण नहीं कि अपूर्ण पण नहीं। पथदर्शक एटले के तमने खाली एक मार्ग बतावे, ए मार्ग साचो पण नहीं अने खोटो पण नहीं। बराबर, एटले तेनी सामे टीकाकारो अने निष्णातो द्वारा अमुक बराबर एनी मर्यादाओ रजू करवामां आवेली छे कि भाई आयोजन तमे बनावो तो आयोजन थी अमुक नुकसान पण थाय, पण ए नुकसान बराबर है फायदा जेटલું होतुं नथी। फायदा वधारे होय, नुकसान ओछुं होय छे। એટલે માટે आयोजन बनावવું बराबर है ए एक सारी बाबत छे। અને आयोजनथी घणा બધા फायदा पण थाय छे, पण नुकसान આપણે જોઈએ। बराबर, પહેલું જ છે તો કે ભાવિની અનિશ્ચિતતા। ભાવિ એટલે કે ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા। बराबर है, पहलो ज पॉइंट आव्यो भविष्य। आपणे ज आगळ जोयुं हतुं कि आयोजन कोनी साथे संबंध धरावे छे तो कि भविष्य साथे संबंध धरावे छे। अने आपणुं भविष्य केवुं छे तो कि भविष्यनी आपणे खबर होती नथी। अमुक बाबत थाय, अमुक बाबत न पण थाय। एटले के भावी अनिश्चित छे कि भविष्य छे बराबर अनिश्चित छे। आपणे एने नक्की करी शकी नहीं कि भविष्यमां शुं थवानुं छे ने शुं नथी थवानुं। तो जो आ पॉइंटमां आपणे शुं कीधुं कि आयोजनना पायामां धारणाओ अने पूर्वानुमान होय छे। बराबर, जे आपणे आयोजन बनाव्युं छे आयोजनमां आपणे अमुक अनुमान, अंदाज अने पूर्वानुमान एटले के अंदाज एमां होय छे। बराबर, ई भविष्यमां 100% साचो न पण पड़े। बराबर, आपणे भविष्यमां एम कही कि तेजीनो समयगाळो आवशे पण तेजीना बदले मंदी ज रहीए तो आपणुं जे आयोजन छे केवुं थयुं तो ए के नकामું થયું। આપણે ફરીથી આયોજન કરવું પડે, તેના માટે આપણે સમય બગડ્યો। એટલે કે આયોજનમાં આપણે પાયામાં તો કે અમુક ધારણાઓ એટલે કે અમુક એવા નિયમો, અંદાજો બરાબર છે એના દ્વારા આપણે બનાવતા હોય છે ને જે ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે, પરંતુ ભાવિ અનિશ્ચિત છે। બરાબર, આ બધા આપણા અનુમાનો કે અંદાજો એ ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે અને આપણું ભવિષ્ય કેવું છે તો કે અનિશ્ચિત। બરાબર, ભવિષ્ય નક્કી હોતું નથી, જેના કારણે આવા પૂર્વાનુમાનો પૂરેપૂરા સાચા પડતા નથી। માટે ઘણીવાર જે આપણે અમુક અંદાજો મારેલા હોય અંદાજો પૂરેપૂરા સાચા પડતા નથી। દાખલા તરીકે આપણે એમ વિચાર્યું હોય કે ભવિષ્યમાં બરાબર છે ગ્રાહકો પાસે આવક જાજી આવશે, જેના કારણે આપણે વસ્તુનું જાજુ વેચાણ થશે ને જાજો નફો થશે, પણ કોઈ એવી કુદરતી ઘટનાના કારણે બરાબર છે લોકોની જે આવક હોય આ કુદરતી નુકસાનની ભરપાઈમાં વપરાઈ જાય તો ગ્રાહકો હે બરાબર બજારમાં વસ્તુની માંગ ઓછી કરવાના, તમે આયોજનમાં બરાબર હે વધારે માંગ થશે વસ્તુનું એવું બનાવ્યું હોય
તો આ જે પૂરેપૂરું તમારું આયોજન છે એ સાચું પડતું નથી. આમ આયોજન ભવિષ્ય સાથે સંબંધિત હોવાથી તેમાં અનિશ્ચિતતાઓ રહેલી છે. આમ માટે આયોજન છે ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે અને ભવિષ્ય આપણું કેવું છે તો કે અનિશ્ચિત. બરોબર છે, અમુક ઘટના ઘટે અને અમુક ઘટના ન પણ ઘટે. બરોબર, અનિશ્ચિત એટલે કે નક્કી આપણે ન કરી શકાય એવું. બીજું છે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા. આયોજન શું છે તો કે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા. ખર્ચાળ એટલે કે ખર્ચ ઘણો થાય. આયોજન બનાવવા માટે આપણે શું કરવો પડે તો કે ખર્ચ કરવો પડે છે. બરોબર, સમય બગડે એ સમય પણ એક પ્રકારનો સેમ આવે તો કે ખર્ચમાં જ આવે કે તમારો જે કોઈ પણ સમય છે બરોબર આયોજન પાછળ તમે વાપરતા હોય તો એ સમય તમે બીજા કાર્ય પાછળ વાપરી શકતા નથી તો બીજું કાર્ય બરોબર છે એ બગડતું હોય છે. એટલે બીજો પોઈન્ટ આવ્યો ખર્ચાળ પ્રક્રિયા. આયોજન કરવા માટે નિષ્ણાંતોની સલાહ લેવામાં આવે છે. બરાબર, નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓ કે જે અનુભવી વ્યક્તિઓ હોય બરાબર છે એની પાસેથી આપણે શું બનાવતા હોય તો કે આયોજન બનાવતા હોય છે. બરાબર, વેચાણનું આપણે આયોજન બનાવતા હોય તો વેચાણનું જે કોઈ પણ નિષ્ણાંત હોશિયાર વ્યક્તિ હોય બરાબર આવડત ધરાવતો એની આપણે તો કે માહિતી મેળવતા હોય અને આ નિષ્ણાંત વ્યક્તિઓ છે શું કરે છે તો કે તેઓને આપણે ઊંચી ફી આપવી પડે. આપણે જે કોઈ પણ આયોજન બનાવતા હોય તો આયોજનમાં આપણે નિષ્ણાત વ્યક્તિની સલાહ લઈએ છીએ. આ નિષ્ણાત વ્યક્તિઓ છે એ પોતે મફતમાં સેવા આપતા નથી. બદલામાં આપણે એને શું ચૂકવવી પડે છે તો કે ફી, નાણાં, એટલે કે શું થયો ખર્ચ થાય છે. એટલા માટે બીજો પોઈન્ટ શું આવ્યો તો કે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા. ઉપરાંત તે તૈયાર કરવામાં સમય, શક્તિ અને નાણાંનો વ્યય થાય. વ્યય એટલે કે ખર્ચ થાય. બરોબર, આયોજન બનાવવા તમે બેઠા તો એક દીમાં બરોબર આયોજન બનવાનું નથી. આયોજન બનવા માટે ઘણો બધો સમય લાગે. બરોબર, ઘણી બધી શક્તિ એટલે કે તમારા મગજને કસવો પડે. બરોબર, મગજને દોડાવવો પડે. અને બીજું તો કે નાણાં બરોબર એનો વ્યય એટલે કે એનો ખર્ચ થાય છે. આમ આયોજન એ ખર્ચાળ પ્રક્રિયા માટે આયોજન કેવી પ્રક્રિયા છે તો કે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા છે. બરોબર, આયોજન બનાવવા માટે નિષ્ણાત વ્યક્તિની જરૂર પડે છે. નિષ્ણાત વ્યક્તિને આપણે ફી ચૂકવવી પડે છે અને આયોજન બનાવવા માટે તો કે સમય, શક્તિ અને નાણાંનો ખર્ચ થાય છે. માટે આયોજન એ ખર્ચાળ પ્રક્રિયા છે. પછી ત્રીજો પોઈન્ટ તો કે લાંબી પ્રક્રિયા. બરાબર, લાંબી પ્રક્રિયા. કારણ કે જ્યારે તમે આયોજન બનાવતા હોય ત્યારે તમારા મગજમાં નવા ને નવા વિચાર આવતા હોય. એમાંથી સારો વિચાર કયો છે બરાબર, સારી બાબત કઈ છે તમે એમાં એડ કરતા હોય તો આ વિચારવા માટે બરાબર એ ઘણો બધો સમય જોઈએ. સમય જેમ જોઈએ એમાં આ પ્રક્રિયા કેવી થઈ તો કે લાંબી પ્રક્રિયા. આયોજન કરવા માટે જરૂરી માહિતી એકત્રિત કરી તેનું વર્ગીકરણ, વિશ્લેષણ અને અર્થઘટન કરીને વિવિધ વિકલ્પો વિચારવામાં આવે છે અને જે લાંબી અને સમય માગી લે તેવી પ્રક્રિયા હોય છે. કે કોઈ પણ વસ્તુનું તમે આયોજન બનાવો છો તો આયોજન માટે અમુક એના જે પોઈન્ટ હોય બરોબર, ઘણા બધા પોઈન્ટ હોય, પોઈન્ટને તમે બધાય એકત્રિત કરો. એમાંથી એક પોઈન્ટને બરોબર દરેક જેટલા બધા જે વસ્તુ હોય બધી ઉપર તમે એની ઉપર વિચારણા કરો, એનું વિશ્લેષણ કરો, અર્થઘટન કરો. એમાંથી તમને જે સારી બાબત લાગે બરોબર છે એને તમે આયોજનમાં અપનાવતા હોય. તો આના માટે સમય અને આ પ્રક્રિયા કેવી થઈ જાય છે તો કે લાંબી પ્રક્રિયા થઈ જાય છે. કારણ કે કોઈ પણ વસ્તુ બરોબર, દાખલા તરીકે તમારે 10 પછી કોઈ ડિપ્લોમા જવું હોય તો 10 કોલેજ તમે પસંદ કરી, 10 કોલેજમાંથી એક કોલેજની બધી માહિતી તમે એમાં ચેક કરશો. એમાંથી 10-10ની તો એમાં સમય જાય છે અને પ્રક્રિયા પણ કેવી થઈ જાય છે લાંબી થઈ જાય છે. એટલે માટે આપણે ત્રીજો પોઈન્ટ આવ્યો આયોજનની મર્યાદાનો કે આયોજન છે કેવી પ્રક્રિયા છે તો કે લાંબી પ્રક્રિયા છે. એમાં સમય આપણે જાજુ જોઈએ છે. એમનેમ આપણે ફટાફટ આયોજન બની શકતું નથી. જેટલું આયોજન નિરાતેથી અને વાર લાગે એવી રીતના બનાવશો તો તમારું આયોજન એકદમ વ્યવસ્થિત બને છે. પણ પ્રક્રિયા લાંબી થઈ જાય. જેટલું આયોજન તમે ઝડપથી બનાવશો તો આયોજનમાં અમુક ખામી હોય છે. પછી ચોથું છે આયોજન અપ્રસ્તુત. આયોજન અપ્રસ્તુત તો કે આયોજનમાં અનિશ્ચિતતાઓ રહેલી છે. બરાબર, આયોજનમાં શું હોય તો અનિશ્ચિતતા. કારણ કે આપણે એમાં અંદાજ મારેલા હોય. અંદાજ ભવિષ્યમાં સાચા પડે અને સાચા ન પણ પડે એટલે કે અનિશ્ચિત. બરાબર, આયોજન છે ભવિષ્યમાં સાચું પડે અને ન પણ પડે. સમય, સંજોગ કે એકમને અસર કરતા પરિબળોના કારણે અગાઉથી તૈયાર કરેલ આયોજન ઘણીવાર અપ્રસ્તુત બની જાય છે. અપ્રસ્તુત એટલે કે નકામું. બરાબર છે, તમે આયોજન બનાવ્યું હોય વિચારીને કે બજારમાં તેજી રહેશે, વેચાણ વધશે, પણ સમય સંજોગ પ્રમાણે બરાબર કોઈ કુદરતી ઘટના ઘટી કે માનવ સર્જિત ઘટના ઘટી જેના કારણે બરાબર છે બજારમાં બરાબર મંદીનો માહોલ છવાઈ ગયો અને બજારમાં વસ્તુનું વેચાણ થતું નથી. તો ત્યારે તમારું આયોજન કેવું થયું અપ્રસ્તુત.
જેના કારણે આયોજન નિષ્ફળ જાય છે. આના કારણે આયોજન શું થાય તો કે નિષ્ફળ જતું હોય છે. કે તમે આયોજન અત્યારે વર્તમાનમાં બનાવતો હોય ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને, બરોબર છે, કે ભવિષ્યમાં આટલી આટલી બાબત આવી રીતના થશે અને બાબત ક્યારેક ન પણ થાય તો તમારું આયોજન કેવું થઈ ગયું, અપ્રસ્તુત બનતું હોય છે. પછી પાંચમું તો કે જડતા પ્રેરે છે. બરોબર છે, કોને પ્રેરે છે તો કે જડતા. જડતા એટલે કે અમુક એવા નિયમો, એ નિયમોને તમારે તો કે વર્ગીને એટલે કે બાંધીને જ તમારે રાખવું પડે છે. એ નિયમ તમે તોડી શકતા નથી કે એક પ્રકારનું આમ જળ જેવું વાતાવરણ થઈ જશે, ગમે એટલો ફેરફાર કે ગમે એ કરો કાંઈ પણ જાતનો ફેરફાર નહીં. બરોબર, એવું એટલે શું થયું હતું કે જડતા એને. બરોબર, તો જોઈએ આગળ તો કે આયોજન એક કાર્યક્રમ છે અને તેને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે. બરાબર, આયોજન એક પ્રકારનું શું છે તો કે કાર્યક્રમ છે અને કોની સાથે સંબંધ ધરાવે તો કે ભવિષ્ય સાથે સંબંધ ધરાવે છે. આયોજનના અમલ દરમિયાન ઊભી થતી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ પરિવર્તન કરી શકતા નથી. જ્યારે આયોજનનો અમલ કરવામાં આવતો હોય ત્યારે કોઈ એવી વિપરીત એટલે કે ખરાબ પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ તો અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓએ આયોજનમાં ઘણીવાર ફેરફાર કરતા હોતા નથી. એટલે આયોજન કેવું થઈ જાય તો કે જડતાવાળું થઈ જાય. જેમ આપણે જોયું હતું, બરોબર છે, લાક્ષણિકતામાં કે પરિવર્તનશીલતા કે સમય સંજોગ પ્રમાણે આપણે આયોજનમાં ફેરફાર કરી શકીએ છીએ. પણ ઘણા એવા કોઈ અધિકારી કે કર્મચારીઓ હોય, બરોબર છે, કે જે આવી વિપરીત પરિસ્થિતિના કારણે આયોજનમાં પોતે ફેરફાર કરતા નથી ને જેના કારણે આયોજન એક પ્રકારનું કેવું બની જાય છે તો કે જડ બની જાય છે. તેમાં ફેરફાર કરવાનું જોખમ લેતા નથી અને આયોજનને વળગી રહે છે. બરાબર, આમ આયોજનમાં જો ફેરફાર કરવો હોય તો ઘણું બધું એમાં જોખમ રહેલું છે, પાછો સમય અને શક્તિનો બધોય વ્યય થતો હોય છે. એટલે માટે અમુક અધિકારીઓ છે પછી બીજી વાર આયોજન બનાવતા નથી, એક જ આયોજનને પોતે શું કરે છે તો કે વળગી રહે, એટલે કે એક જ આયોજન પ્રમાણે પોતે કામ કરતા હોય છે. તેથી એમ કહી શકાય કે આયોજન જડતાને પ્રેરે છે. બરાબર, આયોજન કોને પ્રેરે છે તો કે જડતા. જડતા એટલે કે એક પ્રકારનું જડ જેવું કે કોઈ પણ જાતનો આપણે ફેરફાર થાય ને ગમે એટલું સમજાવું કે ગમે એ કહીએ, બરાબર છે, કોઈ પણ જાતનો ફેરફાર થાય, એકવાર બની ગયું બીજી વાર ન બને અને એકવાર બની ગયું એ જ પ્રમાણે તમારે કામ કરવાનું. બરાબર, ગમે એવી પરિસ્થિતિ કે ગમે એવો સમય સંજોગ આવે તો એક પ્રકારનું શું થયું હતું કે જડ. એટલે આયોજન આના કારણે શું કરે છે તો કે જડતા પ્રેરે છે. પછી છઠ્ઠું છે બાહ્ય પરિબળોની અનિશ્ચિતતા. બાહ્ય પરિબળોની અનિશ્ચિતતા. બાહ્ય એટલે કે ધંધાની બહારના જે કોઈ પણ પરિબળો કે તત્વો છે, બરાબર, એ પણ ભવિષ્યમાં અનિશ્ચિત હોય છે. ધંધાકીય એકમને અસર કરતા બાહ્ય પરિબળોમાં ફેરફાર થતા રહે છે અને જેના કારણે આયોજન સફળતાને અવરોધે. એટલે આના કારણે આપણે આયોજન છે, બરાબર છે, નિષ્ફળ થઈ શકે છે. કારણ કે ધંધાકીય એકમ છે, ગ્રાહક છે, તો એ શું થયું તો કે ધંધાની બહારનું એકમ, બરોબર, કોઈ માનવ સર્જિત છે કે કુદરતી કોઈ પરિબળ છે, બરોબર, હરીફાઈ, આ બધા તત્વો શું થયા જેના કારણે આપણું આયોજન છે એ નિષ્ફળ થવાની શક્યતા રહે છે. એટલે કે ધંધાકીય એકમમાં ઘણીવાર, બરોબર છે, બહારના પરિબળો અસર કરતા હોય છે જેના કારણે આપણું આયોજન છે, બરોબર છે, એ નિષ્ફળ નીવડવાની શક્યતા રહે છે. પછી સાતમું છે અપૂરતી માહિતી. બરાબર, સાતમું છે અપૂરતી માહિતી. કે જ્યારે તમે આયોજન બનાવતા હોય ત્યારે તમારી પાસે જે વસ્તુનું આયોજન બનાવતા હોય એ વસ્તુની તમારી પાસે પૂરેપૂરી માહિતી હોવી જોઈએ. જો અધૂરી માહિતી હોય અને તમે આયોજન બનાવતા હોય તો પણ તમારું આયોજન એ સરખું વ્યવસ્થિત બનવાનું નથી, ઉત્તમ કક્ષાનું આયોજન બનવાનું નથી. એટલે કે જ્યારે આયોજન બનાવો ત્યારે પાસે તમારે પૂરેપૂરી માહિતી હોવી જોઈએ. તો ઘણીવાર તમે આયોજન બનાવતા હોય તો અમુક આયોજનમાં ખામી રહી જાય, તો આયોજનમાં અમુક ખામી રહી જવાનું કારણ તો કે અપૂરતી માહિતી. આયોજન કરવા માટે જરૂરી માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવે છે, તેથી માહિતી અધૂરી કે અસ્પષ્ટ હોય તો તેના આધારે તૈયાર કરેલ આયોજન અને તેના અમલીકરણથી ઈચ્છિત પરિણામો મેળવી શકતા નથી. બરાબર, જ્યારે આપણે આયોજન બનાવતા હોય તો જે વસ્તુનું આપણે આયોજન બનાવતા હોય એ વસ્તુની જેટલી જગ્યાએથી બધી માહિતી મળે એ માહિતીની આપણે શું કરતા હોય તો કે એકત્રિત કરતા હોય છે ને એમાંથી આપણે જે સારામાં સારી અને શ્રેષ્ઠ જે કોઈ પણ બાબત લાગે એનો આપણે અમલ કરતા હોય. પણ ક્યારેક આપણી પાસે રહેલી અધૂરી માહિતી છે એ આપણા આયોજનને શું કરે છે તો કે નિષ્ફળ નીવડાવે છે અને જે આપણે ધ્યેય સિદ્ધ કરવા માગતા હોય ધ્યેય સિદ્ધ થઈ શકતું નથી. પછી આઠમો પોઈન્ટ છે કર્મચારીઓની કાર્ય ક્ષમતામાં અવરોધ.
8મો પોઈન્ટ છે કર્મચારીઓની કાર્ય સર્જનાત્મકતામાં અવરોધ. કાર્ય સર્જનાત્મકતા એટલે કે કોઈ એવું નવું જો સંશોધન કરવું હોય તો કર્મચારી છે અમુક નવું સંશોધન કરી શકતા નથી. જેમ આપણે 5મો પોઈન્ટ હતો બરોબર, જડતાને પ્રેરે છે કે આયોજન એકવાર બની ગયા પછી કોઈ એવી ખરાબ પરિસ્થિતિ આવી અને આયોજનમાં ફેરફાર કરવામાં ન આવે તો એક પ્રકારનું આયોજન જળ બની જાય છે. તો આવા સમયે બરોબર કર્મચારીની જે સર્જનાત્મક ક્ષમતા છે બરોબર એમાં અવરોધ ઊભો થતો હોય છે. આયોજનનો અમલ ધંધાકીય એકમના કર્મચારીઓએ કરવાનો હોય છે બરોબર. આયોજનનો અમલ કોણ બનાવે? કોણ આયોજન? તો કે આપણે ઉચ્ચ સપાટીના અધિકારીઓ હોય, પણ જ્યારે એનો અમલ કોણ કરતા હોય તો કે મધ્ય સપાટી અને તળ સપાટીના અધિકારીઓ આ આયોજનનો અમલ કરતા હોય. એટલે માટે કર્મચારીઓ હોય એ આયોજનનો અમલ કરતા હોય છે. અને આ કર્મચારીઓમાં વિવિધ સર્જનાત્મક શક્તિઓ હોવા છતાં તેઓ આયોજનના અમલ દરમિયાન તેમાં ઈચ્છિત ફેરફાર કરી શકતા નથી. એનામાં કાંઈક આમ નવું સર્જન કરવાની બરોબર શક્તિ તાકાત હોય છે કર્મચારીઓમાં, તો પણ પોતે આયોજનમાં ફેરફાર કરી શકતા નથી. કારણ કે આયોજન એ ઉચ્ચ સપાટી બનાવેલું હોવાથી બરોબર એમાં કોઈ ખામી અમુક કર્મચારીને એમાં લાગતી હોય તો ખામી કે કોઈ પણ બાબતે પોતે દૂર કરી શકતા નથી. જેના કારણે કર્મચારીઓની સર્જનાત્મકતામાં અવરોધ ઊભો થાય છે. એટલે કે નવું સર્જન કરવાની જે એનામાં જે કેપેસિટી શક્તિ હોય બરોબર એની સામે આયોજન છે એક પ્રકારનું અવરોધ ઊભું કરતું હોય છે. પછી 9મો પોઈન્ટ છે પદ્ધતિઓ ખામીયુક્ત ઉપયોગ. પદ્ધતિઓનો ખામીયુક્ત ઉપયોગ બરોબર છે. આયોજનનો જ્યારે આપણે અમલ કરતા હોય એમાં જે પદ્ધતિ અપનાવી હોય એ પદ્ધતિ જો કોઈ ખામીવાળી હોય તો આખા આયોજનમાં ખામી રહે છે. એટલે આયોજનમાં અનુમાનો અને પૂર્વધારણાઓ માટે ગાણિતિક પદ્ધતિ અને આંકડાકીય માહિતીનો ઉપયોગ થાય છે બરોબર. જ્યારે આયોજન બનાવતા હોય ત્યારે અમુક ધારણાઓ અને અમુક અંદાજો મારતા હોય તો અંદાજોમાં અમુક આંકડાકીય માહિતી બરોબર અને એની ગણતરી પ્રમાણે એનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોય છે. અને આ પદ્ધતિઓમાં ઉપયોગ કે માહિતી ખામીયુક્ત હોય તો નિર્ણય ખોટા લેવાય છે. જો કોઈ આંકડાકીય માહિતી બરોબર કોઈ ખામીયુક્ત એટલે કે અપૂરતી હોય તો એના કારણે આખું આયોજન છે બરોબર ખામીવાળું બનતું હોય, એટલે કે એમાં નુકસાન થાય બરોબર, ધ્યેય સિદ્ધ ન કરી શકાય એ પ્રકારનું આયોજન બનતું હોય છે. કારણ કે જ્યારે આયોજન છે બરોબર હંમેશા અંદાજ અને ધારણા ઉપર જ ચાલતું હોય છે બરોબર. એ આંકડા હોય, આંકડા ક્યારેક સાચા પડે અને સાચા ન પણ પડે, પણ ક્યારેક આંકડા જો ભૂલમાં કોઈ ખોટા લેવાઈ ગયા હોય તો એના કારણે આયોજન છે ખામીવાળું બનતું હોય છે. જેના કારણે આયોજન છે શું થશે તો કે નિષ્ફળ નીવડે છે. તો આ એના 9 પોઈન્ટ હતા આયોજનની મર્યાદા બરોબર. આ પણ પોઈન્ટ સામાન્ય છે બરોબર છે કે આયોજનથી એટલું બધું નુકસાન થતું નથી. આયોજનથી સરવાળે હિસાબ કરો તો આયોજનથી ફાયદા જાજા જ છે બરોબર. ફરીથી એકવાર રિપીટ કરી જાઓ બરોબર. પહેલું તો કે ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા, બીજું તો કે ખર્ચાળ પ્રક્રિયા, ત્રીજું છે લાંબી પ્રક્રિયા, ચોથું તો કે આયોજન અપ્રસ્તુત, 5 જડતાને પ્રેરે છે, 6 તો કે બાહ્ય પરિબળોની પણ અનિશ્ચિતતા, 8 કર્મચારીઓની કાર્ય સર્જનાત્મકતામાં અવરોધ અને 9 પદ્ધતિઓનો ખામીયુક્ત ઉપયોગ બરોબર. આ શું હતું તો કે આયોજનની મર્યાદા, ગેરલાભ અથવા તો નુકસાન. આ ઉપરાંત આયોજનને ઘણા પરિબળો અસર કરે છે, જેમાં ટેકનોલોજીમાં થતા ફેરફાર, આયોજનકારના પૂર્વગ્રહો બરોબર, હકીકતોની અવગણના, નેતાગીરીના પ્રશ્નો વગેરે. છતાં આયોજન વિચલનોને કાબૂમાં રાખતા શીખવે છે અને આયોજનનો કોઈ પણ વિકલ્પ નથી, તે પણ એક સત્ય છે બરોબર. આયોજનમાં આયોજનના ઘણા બધા પરિબળો જેમ કે ટેકનોલોજી, તમે આયોજન બનાવ્યું હોય ત્યારે ટેકનોલોજી જુદી હોય અને ભવિષ્યમાં ટેકનોલોજી બદલાઈ જાય તો એના કારણે બરોબર તમારા આયોજનને પણ ફેરફાર કરવો પડે છે. એટલે આયોજનની બીજી એક મર્યાદામાં આપણે જોઈએ તો કે ટેકનોલોજીમાં થતો ફેરફાર. પછી તો કે આયોજનકારના પૂર્વગ્રહો એટલે કોઈ ઈર્ષા હોય કે સ્વાર્થ વૃત્તિ હોય તો એના કારણે આયોજન સરખું બનતું નથી. પછી છે હકીકતોની અવગણના, એટલે કે ભૂતકાળમાં જે કોઈ પણ ઘટના બની હોય, વર્તમાનમાં જે કોઈ પણ એવી ખામી હોય બરોબર એ આપણે દૂર ન કરી શકીએ, એ જ ખામીને આપણે એમને વર્ગીને ચાલ્યા રાખીએ તો જેના કારણે આયોજન બરોબર નિષ્ફળ નીવડે છે. પછી નેતાગીરીના પ્રશ્ન બરોબર, રાજકીય કોઈ એવા ફેરફાર થતા હોય બરોબર તો એના કારણે પણ આપણું
આયોજન છે એ નિષ્ફળ જતું હોય છે. પણ આયોજન એક વિકલ્પ છે, બરાબર. કોઈ એવી સત્ય નથી કે આયોજન 100% સાચું પડે એવું છે ને. આયોજન એક પ્રકારનું શું છે તો કે વિકલ્પ, એટલે કે આયોજન વગર તમારે કોઈ પણ કામ કરવું છે તો એ કામ સારું થશે, બરાબર. ક્યારેક વધારે સારું થાય, ક્યારેક ઓછું સારું થાય, પણ આયોજન બનાવવું પડે. આયોજન વગરનું કામ છે એકદમ સારું થવાનું નથી. તો આપણે અત્યારે અહીંયા, બરાબર, આયોજનની મર્યાદા પૂરી કરી. પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો, જેથી કરીને એનું સોલ્યુશન આવી શકે. થેન્ક યુ.